Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Με τον τρόπο της τιμά έναν πολυβραβευμένο και έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς, τον Ματία Σενάρ, που έχει κερδίσει το Γκονκούρ το 2015. Ευχαριστούμε για την διοργάνωση των Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο Χανίων, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις εκδόσεις Στερέωμα, από τις οποίες εκδίδεται. Σκέφτομαι ότι πάντοτε υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε για τον Ματία Σενάρ και πράγματα που κάθε φορά αναζητάμε όταν ανοίγουμε το καινούργιο μυθιστόρημά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο χορός της προδοσίας, από τις εκδόσεις Στερέωμα, όπως είπα. Υπάρχει, μια αναρώτηση αν θα θυμίζει ο χορός της προδοσίας τη ζώνη, το πρώτο του μυθιστόρημα. Είναι 530 σελίδες, το διπορικό ενός μισθοφόρου, και υπάρχουν μόνο 3 τελείες μέσα στο μυθιστόρημα. Ή αν θα θυμίζει την πηξίδα για την οποία κέρδισε το Γκονκούρ το 2015. Η απάντηση μεταξύ μας είναι ότι θυμίζει τη ζώνη. Θα μετεωρίζεται και πάλι η υπόθεση ανάμεσα στα φανταστικά σύνορα της Δύσης και της Ανατολής. Θα υπάρχουν και πάλι ερωτήματα για τη σχέση μας με τον άλλο, όποιος και αν είναι αυτός. Λοιπόν, τα ερωτήματα επανήλθαν, όπως ήταν φυσιολογικό, στο νέο μυθιστόρημα Χορός της Προδοσίας, στην, κατά την άποψή μου, κέρια μετάφραση της Χαράς και Αδέλη, γιατί έπρεπε να κάνει ένα σλάλομ ανάμεσα στον παντογνώστη αφηγητή, το ύφος των επιστολών που ανταλλάσσουν 2 εραστές και την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο. Τώρα, απλώς για τις ανάγκες της παρουσίασης, να πω τα πολύ βασικά, τα απολύτως απαραίτητα. Από τη μια πλευρά έχουμε την πορεία ενός ανώνυμου λιποτάκτη προς το σκοτάδι των βουνών. Δεν ξέρουμε σε ποια ακριβώς εποχή και δεν ξέρουμε και σε ποια ακριβώς χώρα. Υποθέτουμε ότι είναι μεσογειακή. Από την άλλη έχουμε ένα συμπόσιο που αποτείει φόρο τιμή σε έναν διάσημο ανατολικογερμανό μαθηματικό στις... Θα σημειώσετε έτσι κι αλλιώς την ημερομηνία, τη χρονολογία, 11 Σεπτεμβρίου 2001. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση ακούμε πολλές και διαφορετικές φωνές του ίδιου του μαθηματικού, μέσα από τις επιστολές του, της γυναίκας του και της κόρης του. Που ας πούμε ότι είναι η βασική αφηγήτρια. Όλοι με τον τρόπο τους αναφέρονται στις διαδρομές της βίας που στοιχιώνει τον 20ο αιώνα και φυσικά τον 21ο, γι' αυτό και υπέδειξα τη σημαδιακή ημερομηνία. Δεν είναι τυχαίο ότι το συμπόσιο γίνεται σε ένα ποταμόπλιο. Η ιστορία δηλαδή είναι ρευστή, τα ίχνη της χάνονται. Μπορούμε άρα για να ξεφύγουμε όπως το ποταμόπλιο από την ίδια μας την εποχή και το ψεύδος που παράγει? Αυτό είναι ένα ακόμα ερώτημα που τίθεται με τα μυθιστορήματά του. Κυρία Ενάρ, θα μου επιτρέψετε όμως στην αρχή μια ερώτηση που αφορά την επικαιρότητα και όχι το μυθιστόρημα. Την Κυριακή είναι ο πρώτος γύρος των εκλογών στη Γαλλία. Είστε απαισιόδοξος για την πολιτική κατάσταση στη γενέτειρά σας? Μήπως είναι πολύ αργά για να τρομάξει η ακροδεξιά τη Γαλλία και μήπως έχουν γίνει πολύ λίγα για να ανακοπεί η επέλαση? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici à la Canée pour la première fois. Et merci Dimitris pour l'introduction et la première question. Oui, la France est dans un moment étrange. Même au-delà de la France, c'est peut-être toute l'Europe qui est dans ce moment de basculement. On a vu déjà les Italiens, les citoyens italiens ont choisi de voter eux aussi assez majoritairement pour l'extrême droite. Est-ce que la France va faire le même choix dimanche prochain? On ne sait pas. En tout cas, même dans le scénario le plus optimiste, ce que disent les sondages, c'est que la France pourrait devenir un pays ingouvernable, un peu avec une chambre. Alors c'est drôle parce que là vous êtes un peu comme les députés à l'Assemblée, avec une chambre qui serait tellement, disons, partagée entre extrême droite et reste des formations que avoir un gouvernement stable serait quasi impossible. Il faut attendre de voir. Donc dans 10 jours, il faut dire que le système électoral français est un peu complexe puisque c'est pas du tout un scrutin proportionnel sur un seul tour.
mais un scrutin à 2 tours par circonscription, c'est-à-dire que les députés qui sont envoyés au Parlement proviennent d'un terroir, et c'est ce terroir qui les élit. Et donc, entre le premier tour de dimanche et le second tour de dimanche prochain, beaucoup de choses peuvent se jouer. Et comme on sait qu'une majorité, même relative, se perd à quelques députés près, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions. Donc je suis comme le reste des Français, un peu dans l'expectative de voir ce qui va se produire dimanche. On nous annonce déjà une participation assez exceptionnelle. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'au-delà du seul destin français, c'est un peu cette question de la force des populismes et des droites radicales dans l'Europe entière qui est extrêmement problématique. On l'a vu au résultat des élections européennes il y a 3 semaines. Donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement à la fois problématique et passionnant que de voir comment les Européens eux-mêmes ont de plus en plus recours, quand ils votent, au bulletin de vote de l'extrême droite, et ça ouvre sur cette contradiction extrêmement étrange, qui est qu'à la fois nous sommes de plus en plus ouverts sur le monde est de plus en plus connecté, nous lisons de plus en plus de livres en traduction, nous entendons, nous écoutons et nous regardons des vidéos du monde entier sur TikTok et sur Instagram, mais en même temps, nous tenons de plus en plus à nous refermer sur nous-mêmes. Et ça, c'est pour ça une période extrêmement troublante, qui est celle d'à la fois de la plus grande globalisation et en même temps d'une volonté des citoyens de se refermer sur leur proximité la plus absolue et sur eux-mêmes, leurs coutumes, leurs traditions, leur religion. Ce qui peut paraître de prime abord complètement contradictoire avec le monde dans lequel on vit. Χρειάζεται και η λογοτεχνία πολλές αντιφάσεις για να προχωρήσει. Να περάσουμε λίγο στο μυθιστόρημα. Στην Ευρώπη προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω τον πόλεμο, όπως κάνει ο πρώτος ανώνυμος ήρωάς σας στο χορό της προδοσίας. Και ύστερα ξυπνάμε ένα πρωί της 24ης Φεβρουαρίου 2022 και έχει γίνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πήρατε υπόψη σας την επικαιρότητα για να ολοκληρώσετε το βιβλίο? Oui, effectivement, c'est peut-être le Déserté vient justement, précisément, le roman est un peu percuté par la guerre en Ukraine et l'invasion russe. C'est vrai que jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas vraiment. J'étais persuadé que, jusqu'à la dernière minute, que Poutine allait renoncer, ce qui était très naïf de ma part. Et donc j'étais d'autant plus frappé de plein fouet par cette guerre. Et c'est là que l'écriture du livre, pour moi, a basculé. Le roman est devenu autre chose, qui devait prendre en compte, puisque mon propos était d'écrire sur l'histoire de l'Europe, de raconter un peu le XXe siècle européen, à travers deux personnages complètement distincts qui se répondent l'un et l'autre. Puisque c'était ça mon but, donc je ne pouvais pas ne pas prendre en compte ce que l'histoire me renvoyait il y a 2 ans aussi durement par l'invasion russe. Et pourquoi? Parce que le discours russe et le discours poutinien au moment de l'invasion et encore aujourd'hui était extrêmement historique. On vous dit, ce que disent les Russes, c'est il faut aller dénazifier l'Ukraine, on combat les Ukrainiens parce que ce sont des nazis, c'est une poursuite de la Grande Guerre patriotique et ainsi de suite. Donc c'était un peu comme si cette histoire du XXe siècle que j'étais en train de raconter n'était pas du tout terminée, mais se poursuivait aujourd'hui, un long XXe siècle. Donc oui, effectivement, la guerre en Ukraine a été comme ça un élément transformateur du roman.
Και στις δύο ιστορίες, και στον ανώνυμο λιποτάκτη και στο διάσημο μαθηματικό, υπάρχει ένα κοινό νήμα. Ο άλλος παραμένει άγνωστος, όσο καλά και αν πιστεύουμε ότι το γνωρίζουμε. Στην πρώτη ιστορία είναι μια γυναίκα που συναντιέται με τον στρατιώτη. Στη δεύτερη όλοι νομίζουν ότι γνώριζαν καλά τον μαθηματικό, αλλά η ιστορία τους διαψεύδει. Τι μας εμποδίζει να γνωρίσουμε τους άλλους της εποχής μας κάθε φορά? Oui, ça c'est une très belle question. Et c'est vrai, je pense que chaque époque est un peu obscure à elle-même. Et effectivement, mes personnages le sont. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous avançons dans la vie, on n'a aucune idée de ce que les rencontres que l'on peut faire vont nous apporter réellement et vers où elles vont nous porter. Et dans le roman, cette danse de la trahison, il y a donc deux parties, deux récits distincts qui forment un peu comme une tresse. L'un, c'est l'histoire de la vie de ce mathématicien qui s'appelle Paul Hotbert et dont la vie recoupe à peu près le XXe siècle. C'est un grand mathématicien est-allemand, mais qui a été aussi un très grand communiste, un résistant déporté dans le camp de concentration de Buchenwald et qui ensuite a fait toute sa carrière en Allemagne de l'Est, qui a fait ce choix conscient de rester en Allemagne de l'Est, alors que sa femme, elle, est devenue une politicienne, non pas communiste, mais socialiste, en Allemagne de l'Ouest. Et de l'autre côté, on raconte un peu le récit d'un soldat perdu dans une guerre méditerranéenne qui vient de déserter, on ne sait ni où ni quand, et qui rencontre justement une jeune femme. Et ces deux récits, en fait, autant l'un est extrêmement historique, celui de Paul Hubert, où on a donc des noms de lieux, des dates, on sait tout sur ce mathématicien, et l'autre récit, lui, est complètement différent. Et là, on n'a que les sensations, les descriptions, la nature, comme guide, on ne sait pas où et quand on se trouve. On se trouve à la fois en Syrie pendant la guerre civile, on se trouve dans les années 90 en Yougoslavie pendant la guerre, on se trouve pendant la guerre civile espagnole. Seule la nature, les arbres, les paysages nous guident là-dedans. Mais ce qu'on sait, c'est que ce déserteur, il a encore une arme et il est dans ce chemin qui va l'amener un peu de la guerre à la paix. Dans cet entre-deux, entre la guerre et la paix. Et oui, ce qui compte, c'est justement cette rencontre. Et cette rencontre avec cette femme, victime, réfugiée, c'est elle qui va sans doute lui permettre de se transformer et de parvenir à une forme de paix. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τη λέξη «άλλος», υποτίθεται ότι αντιδιαστέλουμε δύο κοινότητες, δύο χώρες, δύο θρησκείες. Και ύστερα υπάρχει ο άλλος και ο διαφορετικός που μπορεί να βρίσκεται μέσα στην ίδια κοινότητα. Το γράφεται στο βιβλίο «Στην Πυξίδα», για το οποίο κερδίσατε τον κονκούρ. Εκεί ο μουσικολόγος Φραντς Ρίτερ, και εδώ αναγκαστικά θα διαβάσω, λέει «Εκείνο που εμείς αναγνωρίζουμε στους φρικτούς αποκεφαλισμούς ως άλλο διαφορετικό ανατολίτικο, είναι επίσης άλλο διαφορετικό και ανατολίτικο για έναν Άραβα, έναν Τούρκο ή έναν Ιρανό». Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, σε αυτό το πλαίσιο, πώς βλέπει, παραδείγματος χάρη, το Ιράν ή το Ισλαμικό κράτος τους γείτονες στην ευρύτερη περιοχή? Vous voulez dire de quelle façon est-ce que l'Iran d'aujourd'hui, ses voisins à eux? Oui, ça c'est bien de retourner justement le regard et de se demander comment est-ce que l'autre nous perçoit. Et puis il faut faire encore une distinction entre comment est-ce que le peuple nous voit ou voit ses voisins et comment est-ce que le gouvernement ou les responsables voient leurs voisins. Ça c'est aussi une autre distinction. L'Iran en réalité
Et les Iraniens sont bien sûr pris dans ce espèce d'enfermement qui fait qu'ils ont à la fois des rapports plus ou moins cordiaux avec les Turcs, par exemple, de relations extrêmement étroites avec une partie du Liban, comme on le sait, ou avec la Syrie. Ils s'entendent pas, mais néanmoins, ils tolèrent un peu les talibans, et ainsi de suite. Mais ce qui est certain, c'est que là, justement, aujourd'hui, il y avait des élections en Iran pour élire un nouveau président, puisque, comme vous savez, Raisi est mort dans un accident d'hélicoptère il y a quelques semaines, et c'est aujourd'hui qu'on va élire le nouveau président iranien. Et on sait que pour le régime, pour cette théocratie qui aujourd'hui, qui naît donc en 1980, donc qui a 45 ans, qui a connu juste deux présidents, l'Ayatollah Khomeini et l'actuel Ayatollah Khamenei, c'est un moment extrêmement important de transition qui commence. C'est-à-dire qu'est-ce qui va advenir après Khamenei, qui a quand même 85 ans? Comment est-ce que l'Iran va justement se positionner vis-à-vis de ses voisins? Et surtout, est-ce que l'Iran peut réellement se réconcilier avec sa jeunesse? Est-ce que l'Iran peut se réconcilier avec ses citoyens? Ou est-ce que la République islamique est condamnée à être un régime oppresseur qui s'appuie sur une partie de la population pour contrôler le reste? Et pour le moment, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est qu'il y a une dérive de plus en plus grande vers une oppression chaque fois plus grande, une répression chaque fois plus puissante, de plus en plus de gens en prison, de plus en plus de gens exécutés. L'Iran exécute des centaines de personnes par an. C'est le pays où la peine de mort est présente, surtout pour des crimes liés à la drogue. Et on sait que ceux qui sont victimes de la drogue, c'est justement ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, ni social, ni aucun avenir économique, ni rien de tout ça. Donc là, il y a cette fracture de la société iranienne, qui à la fois, il y a une partie des Iraniens qui soutiennent, qui sont de fervents soutiens du régime en place, et en même temps, une immense partie de la jeunesse, qui est justement celle qui est en relation plus ou moins directe avec la jeunesse du monde entier par les réseaux sociaux, cette jeunesse qui rêve de changement économique, de changement culturel, de possibilités d'ouverture. Cette jeunesse, elle est systématiquement massacrée dès qu'elle se manifeste. Donc, comment est-ce qu'on voit les voisins, ou comment est-ce qu'on y voit, par exemple, ces rapports entre Est et Ouest en Iran? C'est à la fois comme une possibilité de l'espoir, comme un élément lointain qu'on regarde avec envie souvent pour ses productions culturelles, pour la liberté, la démocratie, mais aussi dans le même temps comme un danger un peu impossible à atteindre. On voit dans les positions, et ça c'est vraiment le fait du gouvernement lui-même de la République islamique, que bien évidemment l'Iran n'a pas du tout trouvé un espèce de paix ou de participer à un quelconque consensus régional, et ce depuis maintenant la guerre civile en Syrie, donc depuis une quinzaine d'années. Donc, qu'est-ce qui va, les mois qui viennent, c'est à la fois passionnant parce qu'on est presque au bord d'avoir une guerre entre Israël et le Hezbollah. Qui dit une guerre avec Israël et le Hezbollah dit une guerre avec l'Iran, indirectement, mais plus ou moins directement quand même. Et en même temps, l'Iran n'a pas de président. L'Iran est dans ce moment un peu d'incertitude. L'Iran a démontré son incapacité militaire, ou son absence de volonté de bombarder de façon efficace Israël. Donc voilà, on est vraiment dans ce moment tournant où tout est possible. Le pire, comme, alors pas le meilleur malheureusement, mais peut-être une forme de statu quo qui pourrait se maintenir dans une paix qui n'est pas une paix, mais qui est une absence de la plus grande violence, de mon point de vue. Mais je ne suis pas spécialiste de politique internationale.
même si je m'intéresse beaucoup à ces régions, c'est vrai. Αναφερθήκατε Ανατολή-Δύση και περνάει και στα μυθιστορήματά σας. Έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν υπάρχει μία Ανατολή και μία Δύση ως μονολυθικές έννοιες στα βιβλία σας. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές τους που συνδιαλέγονται, που είναι σε διάλογο μεταξύ τους. Oui, bien sûr. Bah, on le voit quotidiennement. Alors, elles ont dialogué dans le passé, beaucoup, et elles dialoguent encore aujourd'hui. Bien évidemment, il y a toujours où se trouve l'Est, où se trouve l'Ouest. C'est des questions extrêmement complexes. Si on les regarde, par exemple, depuis la Crète, si on est sur une île de l'Est, du centre-Est de la Méditerranée, on peut réfléchir beaucoup plus en termes de nord et de sud plutôt que d'est et d'ouest. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, les traces de l'Empire ottoman? Qu'est-ce que c'est que les relations avec la Turquie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette question des rapports extrêmement complexes avec justement des pouvoirs extrêmement puissants en Méditerranée? Comment est-ce que finalement toujours la politique un peu instrumentalise les gens pour les pousser chaque fois vers plus de radicalisation, de violence dans leur conception? Et comment est-ce que cette question de l'altérité finalement du rapport à autrui, elle est rongée par la violence politique? Et la simplicité du rapport à la différence, l'amour même de la différence, tend à disparaître malheureusement de plus en plus, un peu comme si la Méditerranée, et surtout l'Est de la Méditerranée, était une espèce de grande fabrique à fabriquer de la mixité, des rapports, du contact, qu'on célèbre par ailleurs dans nos musées, dans nos livres, dans nos cultures. On trouve tout cela absolument magnifique. Mais aussi la Méditerranée est capable de les détruire, ces moments de mixité et de relations et de rapports. Et on peut relire même l'histoire de la Méditerranée comme ça, en se disant, Alexandrie, jusque dans les années 50, des Italiens, des Grecs, des Arabes, immense production culturelle, tout ça est détruit. Et ainsi de suite, on pourrait faire comme ça toute une carte, toute une histoire remontée d'année en année jusqu'à à 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, pour voir à quel point, finalement, chaque fois qu'on fabrique un peu des rencontres, des échanges, on peut aussi les détruire. Et c'est à la fois ce qui est le côté tout à fait fascinant de cet espace, cette multiculturalité, cette possibilité de la rencontre et du plaisir de la différence, mais c'est aussi absolument attristant de voir à quel point la violence reste omniprésente. Αφού αναφερθήκατε στη Μεσόγειο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σίγουρα πολλά ζητήματα το πιο σημαντικό στην Ευρώπη. Έχουμε πρόβλημα. Oui, ça marche. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην Ευρώπη είναι πάντοτε το ζήτημα της ταυτότητας, το ταυτοτικό. Και όλοι αναζητάμε ταυτότητες. Ευρωπαϊκή, ελληνική, εθνική, κρατική. Έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτές τις ταυτότητες υπάρχει και μια μεσογειακή. Είναι κάτι που το αναδεικνύετε και το ψάχνετε στα βιβλία σας. Είναι έτσι? Oui, oui, vous avez raison. Après, c'est une espèce de quête peut-être... j'ai l'impression malheureusement que de nos jours, quand on dit le mot culture méditerranéenne, Méditerranée, c'est un peu comme on dit en français, ouvrir le robinet d'eau tiède. On obtient toujours un peu un mélange un peu mou, quoi, un peu tiède. On prend un peu de chaque, on voit pas très bien ce que c'est. Et c'est parce que, pourquoi? Parce que c'est un très très bel espace, mais justement qu'il faudrait habiter un peu aussi conceptuellement et se demander réellement comment est-ce qu'on peut le peupler, en fait.
Pourquoi? Parce que la Méditerranée aujourd'hui, c'est aussi surtout beaucoup de violences, de batailles, d'affrontements, des dizaines de milliers de morts en Palestine, euh, des centaines de milliers de morts, de déplacés, de réfugiés en Syrie. C'est ça aussi la Méditerranée. Hein. C'est pas juste le, l'olive, le vin et le blé. Hein. C'est aussi des, beaucoup de malheurs et de destruction. Alors, est-ce qu'on prend ça en compte dans l'identité, le rêve méditerranéen, en se disant, oui, voilà, la Méditerranée est aussi capable de ça. Et est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas habiter peut-être un peu plus le mythe méditerranéen, lui donner une certaine réalité politique, diplomatique, par des institutions qui puissent peut-être faire avancer aussi ces sujets-là. Mais on a vu que c'est pratiquement impossible hein, en ce moment. Tout est plus ou moins bloqué et des blocs de plus en plus puissants s'affrontent. Et ce qui reste, en revanche, qui fleurit, c'est une forme de Méditerranée touristique où on vient chercher ouais, du soleil, du bien-être, du rêve même. Et on voit voilà, ces pays, par exemple, comme la Grèce ou la Croatie, qui deviennent les premières destinations presque du monde hein, en matière de tourisme. Donc, à la fois, la Méditerranée attire, c'est certain, mais en même temps, on cherche à cacher un peu sa complexité, sa dureté, sa violence, et à la remplacer par, oui, un modèle qui est économiquement facile et intellectuellement et humainement désastreux, qui est celui uniquement du tourisme. Κάτι σχετικό που θα ενδιαφέρει και τους Έλληνες αναγνώστες. Στη ζώνη που είναι το πρώτο μυθιστόρημα είναι η ιστορία ενός μισθοφόρου ο οποίος κάνει ένα οδηπορικό από το Μιλάνο στη Ρώμη με τρένο μία νύχτα για να παραδώσει ονόματα εγκληματιών πολέμου, πιθανότατα, στο Βατικανό. Στη ζώνη λοιπόν αναφέρεται τις ακυβέρνητες πολιτείες του Τσίρκα. Πώς τις ανακαλύψατε και τι σημαίνουν για εσάς μέσα στο βιβλίο? Ah oui, alors ça, là, on rentre dans mes passions peut-être les plus intimes. Et c'est vrai que j'ai un très grand faible pour les cités à la dérive de Stratis Tsirkas, même pour toute l'œuvre de Tsirkas et des gens qui sont un peu comme ça autour de lui. Alors pourquoi? Parce que je pense que j'ai découvert ce livre assez tôt. Je devais avoir 18 ou 20 ans. J'arrivais pour la première fois en Égypte et je découvrais que finalement il y avait beaucoup d'Égypte. Pas juste l'Égypte pharaonique, pas juste l'Égypte mamelouk, pas juste l'Égypte arabe. Il y avait aussi cette Égypte grecque dont Tsirkas est un des représentants littéraires les plus importants, bon évidemment avec Kavafis à Alexandrie. Et Tsirkas est un immense romancier qui raconte justement ce destin tragique hein, de la Grèce en Égypte et en Palestine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je me souviens très bien de ma découverte de ce texte et de comment finalement ça transformait la vision que je pouvais avoir justement un peu de la Méditerranée en me montrant quelque chose qu'on ne m'avait pas raconté. C'était une autre histoire de l'Est de la Méditerranée. Et puis cet affrontement assez universel qui me passionne encore entre les communistes, ce qui se passera après la Deuxième Guerre mondiale, et puis la droite, les Anglais, ainsi de suite. Voilà, ça c'était vraiment disons le cœur historico-politique de ce roman, mais c'est surtout avant tout un roman de personnages extraordinaires. Extraordinaire. Et là, très récemment, justement, je suis allé voir, alors, est-ce que vous vous souvenez de comment se termine Akivernitis Politis de Stratis Tsirkas? À la fin, il y a un épisode, un épilogue, où ils se retrouvent tous à Thessalonique,
Et on voit, après la guerre civile, et donc devant la porte de la prison de Thessalonique, et on voit qui, justement, a survécu à la guerre civile, qui a été emprisonné, et on voit réapparaître comme ça un peu les espèces de fantômes dont on a suivi l'histoire hein, pendant les dernières années, en tout cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'y suis allé justement voir cet endroit-là il y a quelques semaines. Donc oui, c'est pour moi un roman extrêmement important. Il y a aussi quelque chose que j'ai un peu copié dans Zone. À un moment, le personnage principal de C'était à la dérive, maintenant il a un rêve. Il fait un rêve qu'il est à Athènes et tout d'un coup il est dans un bus et puis petit à petit tous les gens descendent du bus et à la fin il est tout seul avec le chauffeur. Et il se rend compte que en fait c'est la mort le chauffeur. Il est en train de mourir et que le chauffeur c'est la mort elle-même, qui est un homme. Et j'ai trouvé cette idée que la mort soit un chauffeur de bus athénien me paraissait une idée assez magnifique. Et donc j'ai un peu transposé ça. Et dans Zone, il y a un moment dans ce train où on croise justement un personnage, et aussi un peu onirique, qui est un monsieur qui a un horaire des trains universel, qui n'existe pas, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a cet horaire de train et qui, à chaque fois qu'ils arrivent dans une gare, disent « Ah, on pourrait prendre le train de telle heure et aller à tel endroit, et ensuite prendre le train de telle heure et aller à tel endroit », comme avec un espèce d'annuaire qui permettrait de voir les horaires de tous les trains du monde. Et c'est aussi le personnage qui représente un peu la mort, comme si la mort, c'était voilà, le savoir absolu de où vont et à quelle heure tous les trains de l'Europe. Ce qui a bien évidemment à voir avec le train dans lequel est monté Francis Servin, le narrateur de Zone, mais aussi avec bien sûr tous les trains qui transportent des soldats, des déportés, et tout cet usage ferroviaire de l'histoire de l'Europe. Donc oui, c'est vrai, j'ai une passion pour... Mais pas que pour Cercas, d'ailleurs, disons, dans mon univers littéraire, il y a comme ça pas mal de Grecs, oui. Peut-être parce que j'aime bien aussi les bateaux. Étrangement, pas tant la Grèce antique, à part bon, Homère, comme tout le monde, mais plutôt justement voilà, cette Grèce de la fin du 19e et du 20e siècle. Ωραία. Για να επανέλθουμε στο χορό της προδοσίας, το Ντεζερτέ, κεντρικό ρόλο παίζει η ιστορική μνήμη. Αναφέρεται ήδη το Μπούχενβαλντ. Διαβάζω και πάλι, αναγκαστικά, λέει κάποια στιγμή ο ήρωας, το στρατόπεδο είναι μέσα μου. Θα μπορούσα να παραθέσω εκατοντάδες φράσεις του Τσέλαν, του Λέβη, του Αμερί. Ξέρω τι σημαίνει να μην επιστρέφεις, όμως η εμπειρία του στρατοπέδου σβήνει. Το ίδιο το ίχνος της στη γραφή γίνεται δυσανάγνωστο με τον καιρό, δεκάδες μαρτυρίες δημοσιεύτηκαν. Ποια θα είναι η τύχη του σε 20 ή 30 χρόνια, όταν οι συγγραφείς των μαρτυριών θα έχουν όλοι εξαφανιστεί. Σκεφτόμουν λοιπόν με ποιον τρόπο το βιβλίο σας, όπως και άλλα βιβλία, που περιέχουν αναμνήσεις από τον Μπούχενβαλντ, τον ναζισμό, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και τη σοσιαλιστική ουτοπία της Ανατολικής Γερμανίας, γιατί ο μαθηματικός εκεί ζει. Πώς λοιπόν μπορούν να μιλήσουν σε μια γενιά η οποία δεν έχει πρόσβαση στην ιστορική μνήμη, παρά μόνο μέσα από την εκπαίδευση, εντάξει, κυρίως όμως μέσα από την κουλτούρα της πλατφόρμας, μέσα από τα social media. Είναι η γενιά της αφής. Oui, c'est une nouvelle génération, mais même parfois on peut être surpris de l'intérêt que peut avoir cette génération quand même encore pour les romans. Alors évidemment, peut-être moins que la génération antérieure, ou peut-être moins que celle encore avant. Mais néanmoins, il y a un intérêt et une curiosité chez les jeunes, alors pas tous évidemment, hein, mais encore une présence de la possibilité du plaisir du roman. Qui est tout à fait réel. Et le roman, c'est vraiment un lieu d'exploration du passé privilégié, en fait. Et bien sûr, puisque, comme vous l'avez dit, cette génération des témoins, et de ceux qui ont vécu
Buchenwald, Auschwitz, tous ceux qui ont, ou pas, hein, comme Paul Celan lui-même n'a pas été déporté. Cette génération, évidemment, s'efface, elle est déjà derrière nous, et même la suivante commence à s'éteindre. Donc c'est la troisième génération, hein, la mienne, qui a maintenant quand même aujourd'hui près de 50 ans, plus ou moins, qui se retrouve un peu en possession de cet héritage et qui va le mettre en histoire. Et c'est peut-être justement la génération du roman en réalité. Autant les générations antérieures étaient celles du témoignage, il y a peut-être eu une génération intermédiaire qui est celle de l'histoire, des historiens qui ont travaillé les premiers sur ces récits, sur non seulement les camps, mais bien sûr après, hein, sur l'après-guerre, l'Allemagne de l'Est, hein, tous ces pays, et cette mémoire du combat communiste aujourd'hui disparu. Et puis, il y a peut-être la génération du roman. Ceux qui peuvent justement, peut-être parce qu'ils ont accès non seulement aux témoignages, aussi au travail des historiens, et puis il y a suffisamment de distance, hein, pour que la fiction puisse être une façon de raconter justement ces histoires. En même temps, c'est dangereux, puisque la fiction, on sait, on n'est plus dans le critère de la preuve, on n'est plus dans un récit borné par les normes de l'histoire, mais dans une liberté de dire. Et c'est ce qui fait aussi, peut-être ce danger, c'est ce qui fait aussi la force du roman. S'intéresser à Buchenwald aujourd'hui, ou raconter ce qu'a été l'Allemagne de l'Est, c'est bien évidemment prendre le risque non seulement de la caricature, de l'erreur, d'une déformation extrêmement actuelle de ce qu'a été Buchenwald. Un peu comme si chaque époque réinventait son camp de concentration un peu. Et oui, mais c'est aussi le risque de la fiction. Et l'avantage du roman, c'est que c'est écrit dessus que c'est une fiction. On a affaire à des personnages de fiction, on sait que c'est pas une réalité historique, mais une version justement personnelle de ces histoires. Le mathématicien Paul Hotbert, par exemple, dans sa vie, bien sûr, il est fabriqué à partir de personnages tout à fait réels, dont Jean Améry, dont vous avez parlé, par exemple, mais aussi, bien sûr, beaucoup de témoignages déportés de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Georges Semprin, que j'ai eu la chance de que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui a été lui-même déporté à Buchenwald, qui a beaucoup écrit sur aussi le communisme, le stalinisme, qu'est-ce que c'est que la dictature, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. Voilà, ça, ce sont des exemples qui m'aident à fabriquer mes personnages. Et donc, le récit est fictionnel, le personnage n'existe pas, mais le plus possible, j'essaie de faire en sorte que tout ce qui touche à ces personnages soit vrai. Vrai, dans quelle vérité? Au sens où les historiens ou les témoins, c'est-à-dire ceux qui sont avant, me l'ont raconté. Οπότε σχετικό με αυτό που λέτε, είναι και ένα ερώτημα που επίσης νομίζω ότι θέτει το βιβλίο. Είναι το πώς οργανώνουμε την ιστορική μνήμη έτσι ώστε να μας αφορά. Δηλαδή να μας αφορά ως πολίτες της Ευρώπης σήμερα, ως κληρονόμους της ιστορικής βίας. Αλλιώς, όπως γράφεται το Buchenwald, το Auschwitz, το Dachau, καταλήγουν μουσεία για τουρίστες. Oui, ça c'est un peu, c'est vrai que c'est le danger c'est une forme un peu de perte de sens de la mémoire. C'est-à-dire de passer non seulement de la mémoire un peu, disons, du témoignage à la mémoire au musée, et du musée à Disneyland. Mais je pense qu'encore, quand même, en Europe, on a une espèce
En tout cas, pour ce qui est de ces monuments extrêmement douloureux que sont les camps, il y a encore énormément de barrières, en tout cas, qui empêchent que ça devienne complètement touristique et Disneyland. Et, c'est extrêmement réfléchi. Par exemple, si on prend l'exemple du camp de Buchenwald, donc Buchenwald, c'est à côté de la ville de Weimar, en Allemagne, on va dire au centre-sud, ouais, au centre-sud de l'Allemagne. Et aujourd'hui, donc Buchenwald, ça a été le grand lieu de mémoire de l'Allemagne de l'Est pour l'antifascisme. C'est-à-dire qu'énormément des déportés à Buchenwald étaient des communistes, et notamment des communistes allemands, et même après, ensuite, des communistes européens, qui ont tous joué un grand rôle par la suite, pour beaucoup d'entre eux, dans l'Allemagne de l'Est, la construction du pays. Et on a fait de Buchenwald, pendant les années 50 et 60 notamment, un monument. Pas un musée, mais un monument à la gloire des combattants communistes, antifascistes. Et c'est vraiment une idée de la mémoire très statuaire, avec voilà, beaucoup pas du tout un côté muséal, au contraire. Puisqu'au même on a rasé, sous la Médélès, on a rasé les bâtiments du camp, on a gardé que l'entrée et une partie et le crématoire, et on a fait un immense monument à la gloire de ceux qui s'étaient libérés eux-mêmes et qui avaient combattu, qui avaient résisté contre le nazisme et le fascisme. L'aspect muséal est venu plus tard, justement, après la réunification allemande. Pour la première fois, par exemple, que Georges Semprin revient à Buchenwald, au début des années 90, c'est le début d'une nouvelle période qui commence justement une forme de mémoire où on va essayer de rassembler des témoignages. Et donc, à Buchenwald aujourd'hui, il y a une énorme bibliothèque, par exemple, un centre d'études qui non seulement rassemble un peu tout ce qui a été écrit par les survivants du camp, mais aussi par la suite des historiens qui ont travaillé sur l'histoire du camp de Buchenwald. Donc il y a quand même des garde-fous un peu comme ça contre vraiment l'aspect le plus touristique des choses. C'est certain que la puissance de la voix des témoins nous manque. Et ils sont presque tous éteints, bien sûr, avec le passage du temps. Mais il en reste encore quelques-uns. Mais oui, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, justement. Qu'est-ce qu'on vont devenir ces lieux dans l'avenir. Mais je pense que le travail des historiens, qui sont un peu les gardiens d'une certaine forme de mémoire, mais aussi des écrivains, des citoyens eux-mêmes, sont ceux qui garantissent justement un peu une certaine forme de respect de l'intégrité, on pourrait dire, l'intégrité morale du lieu. Να ρωτήσω, ποιος ήρωας σας νομίζετε ότι ταιριάζει πλέον καλύτερα, ότι εκφράζει μάλλον καλύτερα το πνεύμα των καιρών μας? Υπάρχει λοιπόν ο Φράνσις Μίρκοβιτς της Ζώνης, ο μισθοφόρος που πρέπει να φτάσει στο Βατικανό για να παραδώσει ένα φάκελο με κλίματα πολέμου. Υπάρχει ο ανώνυμος λιποτάκτης στο χορό της προδοσίας, που προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόλεμο, συνεχώς. Και σε ένα προηγούμενο μυθιστόρημα υπάρχει ο Μιχαήλ Άγγελος, που ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να χτίσει μια γέφυρα. Ένας φανταστικός Μιχαήλ Άγγελος. Ποιος νομίζετε ότι εκφράζει το πνεύμα της εποχής μας? L'esprit de notre époque, je ne sais pas du tout. Ce serait un peu prétentieux de penser ou de croire ou d'imaginer que un de mes personnages peut représenter une époque. Ce qui est sûr, c'est que puisqu'ils sont écrits, ces livres sont écrits aujourd'hui, ils ont tous quelque chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Peut-être plus que à voir avec les époques, évidemment, passées dont ils sont censés provenir.
quand on écrit sur Michel-Ange aujourd'hui, bien évidemment, le vrai Michel-Ange est très loin. C'est 500 ans après sa disparition, donc forcément, même si on peut reconstituer beaucoup de choses de Michel-Ange, le personnage nous échappe toujours dans sa réalité. Et néanmoins, il nous parle, bien sûr. Aujourd'hui, il nous apprend ces questions de voir les choses un peu différemment. C'est ce qui est, je pense, un des buts et un des points les plus intéressants de la littérature. C'est de se dire, mais on peut changer de regard. On peut voir à la place de l'autre, on peut imaginer ce qu'autrui imagine, on peut détourner un peu notre vision quotidienne pour voir plus loin. Et le cas de Michel-Ange, par exemple, c'est assez fascinant d'imaginer que le sultan Bayazid II puisse avoir invité un jeune artiste de trentaine d'années comme Michel-Ange à Istanbul, donc à Constantinople, pour construire un pont. Pourtant, ça c'est avéré, on sait que cette invitation existe. Et il a raconté aujourd'hui, ça veut dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas un peu transformer notre façon de voir justement les relations entre l'Est et l'Ouest? Il y a eu un moment où voilà, la vraie lumière et la ville du savoir, de l'architecture, de la science, c'était Constantinople. Et Rome, c'était une ville sombre, horrible, sans égout, sans rien, dans laquelle les pauvres artistes étaient presque des esclaves qui travaillaient pour le pape. Donc, on peut, grâce à la littérature, on peut justement remettre une forme non seulement de complexité dans le monde, mais aussi regarder un peu de l'autre côté, et puis pouvoir voir un peu par le trou de la serrure de l'histoire, et même imaginer des choses qui n'ont vraisemblablement pas eu lieu. Comme ce fameux voyage de Michel-Ange à Constantinople, puisque si l'invitation est bien historique, le voyage lui-même n'est pas attesté dans les sources. Donc, le romancier peut tout simplement prendre Michel-Ange et lui dire, écoute, tu vas voir, on va t'envoyer à Constantinople, ça va être très intéressant, et tu vas nous raconter voilà, cette espèce de choc qu'il peut y avoir entre la brute épaisse qui était Michel-Ange à l'époque et le raffinement de la capitale ottomane. Donc, oui, ça c'est le pouvoir de la littérature. Ωραία. Μάλλον δύο τελευταίες ερωτήσεις μας δίνουν από το control. Να τις ρωτήσω και τις δύο και αν θέλετε απαντάτε κατευθείαν με επιλέγετε. Το πρώτο είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι τα μυθιστορήματα που σας εντριγκάρουν προσωπικά ως αναγνώστη πρέπει να έχουν το στοιχείο του χιούμορ και της ηρωνίας. Τουλάχιστον εγώ αυτό εκλαμβάνω από όλα τα μυθιστορήματα. Και το άλλο είναι αν υπήρχε δυνατότητα να γινόσασταν εσείς ένας λογοτεχνικός ήρωας, αόρατος, στο σύμπαν ενός από τους μεγάλους συγγραφείς. Με ποιον θα επιλέγατε? Et ça, c'est assez passionnant. Alors, première question, c'est vrai que j'aime beaucoup l'humour et l'ironie, même si parfois j'ai des livres qui ne sont pas très drôles, mais je trouve que justement, voilà, l'humour, c'est aussi une autre façon de voir les choses différemment. C'est une possibilité de décaler notre regard. Et dans un roman, un moment un peu humoristique ou ironique, hein, c'est une arme qui permet de déplacer un peu le lecteur, de le secouer par le rire. Après, qu'est-ce que je serais comme personnage? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on n'y pense jamais. En fait, quand j'écris, je ne me mets pas jamais à la place de mes personnages. Et pour moi, c'est des mots. Mais c'est vrai que je les envisage pas comme des expériences possibles pour moi-même.
Alors que quand on lit, quand je suis lecteur, parce qu'avant d'être un écrivain, j'ai avant tout un lecteur passionné, c'est au contraire la possibilité d'être dans l'expérience des personnages qui est fascinante. Et donc oui, en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais être comme... Bah aussi, j'aimerais être Hector dans l'Iliade. C'est pas mal. Δυνατό. Hein? On aimerait tous ça, je crois. Ou alors, plus proche de nous, peut-être, ouais, être un des... Madame Bovary, par exemple. Πιο δυνατό. C'est pas mal, hein, d'être Madame Bovary. C'est faire cette expérience non seulement de l'ennui, mais aussi du désir, de la honte, de l'endettement, de cette difficulté à la fois de cette petite vie de province, mais aussi de la possibilité d'en sortir par les livres et par l'imagination et par la rencontre. Donc ça, ce serait pas mal. Mais je me verrais bien, oui, en personnage féminin tragique. Voilà. Ça vous semble bien comme idée? Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Ματιάς Ανάρ θα υπογράψει αντίτυπα του μυθιστορήματος στο βιβλιοπωλείο, το συνεργατικό βιβλιοπωλείο. Το μεγάλο Αρσενάλ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Merci.